17 आत्मसंभाविता स्तबदा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। व्याख्या दिया है, आत्म संभविता वे धन मान बढ़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तबधा वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा एक अकड़ रहती है। धन मान मदान्विता वे धन और मान के मदद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का मद मतलब नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त। उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भे वे लोग 15वें श्लोक में आए यक्ष दास्यामी पदों के अनुसार दम्भ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आंख खुल जाए कि हम क्या है, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा मतलब पेम्पलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सके, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। आवाज बंद हो गई मनोहर। हाँ हाँ, 1 मिनट मैंने किया था, थोड़ा इधर बात करने लग गया था। हाँ। नाम यज्ञेश ते दम्भे वे लोग 15वें श्लोक में आए यक्ष दास्यामी पदों के अनुसार दम्भ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए
और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं, तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाए, उनकी आंख खुल जाए कि हम क्या है, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए। इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा मतलब पेम्पलेट छपवाएंगे। ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे, जिससे वे अधिक न खा सके, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए दो दो, चार चार, पांच पांच शकोरे और पतले एक साथ परोस देंगे, जिससे उन शकोरे और पतलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभ पूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला, महोत्सव हो और ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हो, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे, जिससे ज्यादा लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद मतलब जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार करके रखा रहता है वो देंगे, इसलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। गो सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्राय दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे, तथा किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने वाली गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशाला में कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवा कर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं वे प्राय उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिले, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्राय साधन भजन करने वाले भी दूसरों को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला न हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करे, मेरा आदर सम्मान करे, मुझे पैसे मिले, लोगों में मेरा नाम हो, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार ये साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार
आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। अविधि पूर्वकम, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे, पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी उल्टी ही दिखती है। सर्वार्थान विपरीतांश, गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसमें फुटनोट दिया है, नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए, तो भी वह मरता नहीं। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल मतलब दंड न भोग ले, तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं। परिशिष्ट भाव दिया है, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म का फल अमुक फल होगा, अमुक कर्म का अमुक फल होगा। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती है, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। बलवंत सिंह जी ले जो। જય ગુરુદેવ, જય યોગેશ્વર. બહુ જ સ્પષ્ટ અને એક માનવીય સભ્યતા ક્યાં સુધી અને કેવા પ્રકારે કામ કરે છે, જે દેખાતી માનવીય સભ્યતા છે એ ક્યાં સુધી અને કેવી રીતે કામ કરે છે એનું સ્પષ્ટ અને સુરેખ ચિત્રણ અહીં આપણને આપી દીધું છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર એને આસુરી સંપદા કહીને જ માત્ર મૂકી દીધું છે, પણ સાધક સંજીવનીના માધ્યમથી રામસુખદાસજીએ આપણાને આ માનવીય દાંભિક જે વિચારધારા છે એ પરોક્ષ રીતે વાસ્તવિક રીતે એમ જ કહી શકાય કે ચારવાકનો જ એક ભાગ છે, અથવા ચારવાક જ છે એમ કહી શકાય. તો એ એક એવા પ્રકારની સિસ્ટમ જે યુગોથી કદાચ ચાલતી છે ત્યારે જ એનું ઉલ્લેખન ગીતાની અંદર થયું છે. આવા વ્યક્તિઓની સંખ્યા કદાચ યુગોથી હશે જ, બધા યુગોની અંદર આવા વ્યક્તિઓ હશે ત્યારે એનું ઉલ્લેખન અહીં થયું છે. જયારે હું કોલેજ કરતો હતો એ સમયે મેં એક સામાન્ય હાઇકુ લખ્યું હતું કે ટ્રસ્ટીને દ્રષ્ટિ આવી અને એ જ લઈ ગઈ સાચો ટ્રસ્ટ. આમાં ટ્રસ્ટ શબ્દ અંગ્રેજી છે એટલે ટ્રસ્ટનો અર્થ થાય છે વિશ્વાસ. હવે જે ટ્રસ્ટ છે એ વિશ્વાસ શબ્દ છે અને એ ટ્રસ્ટીનો અર્થ થાય છે એવો વિશ્વાસી વ્યક્તિ કે જેને લોકો પોતાની પાસે રહેલી જે વસ્તુઓ છે અથવા જે કંઈ પણ સંપત્તિ છે એ એનું કંઈક વહીવટ અથવા વ્યવસ્થાપન કરવા માટે આપે છે. જે સમાજની અંદર એવો વિશ્વાસ, એવી છાપ ઉભી કરેલો વ્યક્તિ ઉભો છે કે પોતે દાની છે, પોતે ત્યાગી છે, ધાર્મિક છે અને લોકોપયોગી કાર્યો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવી બધી એક છાપ, એક ઇમેજ એને પોતે સમાજમાં ઉભી કરી છે. એના માટે કેવા પ્રકારના પ્રપંચો કરે છે એનું બહુ સરસ મજાનું ઉદાહરણ ગાડી એક પછી એક રામસુખદાસજી આપણી સામે મૂક્યું છે કે મારા મંત્રોની જપ કરતો હોય
કે પછી માળા કરતો હોય કે ધાર્મિક વિધિ વિધાન કરતો હોય કે યજ્ઞ કરતો હોય, આ બધા જ કાર્યો એ માત્ર દેખાડા માટે કરે છે. એ દેખાડા માટે કરે છે એટલે લોકોનું ધ્યાન સતત એની પર જ રહે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ છે શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે. એ બોલશે પણ વધારે, જાહેરાતો પણ વધારે કરશે, અને એ પોતે પોતાની રહેણી કરણી એ એવા પ્રકારે રાખશે કે લોકો એનાથી આકર્ષિત થાય, એનાથી પ્રભાવિત થાય. તો આ બધી જ બાબતો આસુરી પ્રકૃતિ છે. એનું દરેક કાર્ય એ પૈસા કમાવા માટે, પૈસો મેળવી લેવા માટે, ધન મેળવવા માટે, સંપત્તિ એકત્રિત કરવા માટે અને લોકોની અંદર પ્રભાવ પાડવા માટે જ છે. એનું દરેક કાર્ય, અને એના કારણે થઈને એનો વાસ્તવિક જે લાભ થવો જોઈએ, આધ્યાત્મિક જે લાભ થવો જોઈએ, જે એની ઉન્નતિ થવી જોઈએ, જે એની પ્રગતિ થવી જોઈએ, જે એના કારણે એના જીવનની મુક્તિ થવી જોઈએ, એટલે કે એ મુક્ત જીવન વાળો થવો જોઈએ, સંત પ્રકૃતિમાં પ્રવેશવો જોઈએ, એ નથી થતું. ત્યાં અટકે, એ દૈવીય સંપદાનો થી દૂર રહી જાય છે અને માત્ર ને માત્ર પોતાના દેખાવ અને દંભને પ્રકાશિત કરવા માટે એટલો બધો પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે કે વાસ્તવમાં એ પોતે જે એને અહીંયા મૂર્ખ બતાવે. આપણને એમ થાય કે આટલો બધો ચાલાક અને આની બંને વાતો જુદી છે. ત્યારે એને મેળવેલી આ બધી જ પ્રતિષ્ઠા પત્તાના મહેલની અંદર એક ક્ષણ માત્રની અંદર કડડભૂસ થઈને નીચે પડે છે. એનાથી બીજું સમાજને પણ નુકસાન થાય છે કે એનાથી જે સાચા અને સારા અને યોગ્ય વ્યક્તિઓ છે એ લોકો સુધી પણ કેટલીક વસ્તુ પહોંચતી નથી. જોકે એ લોકોએ એની અપેક્ષા રાખીને પણ નથી બેઠા. એ લોકો એનાથી દૂર જ હોય છે. જેમ કે ગાડી નારેશ્વરની અંદર એનો રંગ અવધૂતનો આશ્રમ છે. આનંદ મૂર્તિજી હમણાં ગયા છે. હું જયારે કોરડા ગામની અંદર નોકરી લાગ્યો ત્યારે રંગ અવધૂતનો જે આશ્રમ હતો એનું વ્યવસ્થાપન નથી થઈ શકે એમ, અને ત્યાં આગળ આવેલી ઘણી બધી સંપદા છે એ રંગ અવધૂતજીએ કીધું હતું કે અહીંયા રહેલી બધી જ વસ્તુઓ અને સંપત્તિ છે એ વહેંચી દેજો, અને જેટલો આશ્રમનો મોટો વ્યાપ છે એ મોટા વ્યાપને સીમિત કરી અને થોડાક જ ભાગનું સંચાલન કરજો કે જેથી કરીને તમે સાચવી શકો. બાકી દંભ ના કરતા, આવો રંગ અવધૂતજીનો આદેશ હતો. અને એ આદેશના પગલાના આધારે ત્યાંથી કોઈક ગાડી ભરીને, આખી મોટી આઈશર ગાડી ભરીને ધાબળા અને એવી બધી વસ્તુ, હું નોકરી લાગી એ જ દિવસે, એના બીજા ત્રીજા દિવસે સાંજના સમયે હું જયારે ત્યાં આગળ ચોપાટની અંદર બેઠો હતો ત્યારે ગાડી લઈને આવ્યા અને એમણે મને કીધું કે ભાઈ ગામની અંદર જેટલા પણ ગરીબ લોકો છે, જે લોકોની પાસે ઓઢવાનું પાથરવાનું નથી, એવા વ્યક્તિઓની યાદી અમારે જોઈએ છે. તમે કહો એટલા વ્યક્તિ ધાબળા અમે આપીએ. મેં કીધું હું હજી ગામની અંદર 3 જ દિવસ થયા નોકરી લાગ્યો છું, વધારે સમય મને થયો નથી અને હું આ વિશે બહુ લાંબી જાણકારી નથી ધરાવતો કે ગામમાં કોણ કોણ ગરીબ હશે. પણ હું જોઈ શકું છું, કારણ કે એ સમયે ગામની જે પરિસ્થિતિ હતી, કેનાલ આવેલી નહોતી અને બિલકુલ ખાખરીઓ ટપ્પો કહી શકાય, કેમ કે જમીનની અંદર પાણી પડે ને જો પાણી લાંબો સમય રહે તો પછી એ પાણી પણ ખારું થઈ જાય, ખારાશ પકડી જાય ને તમે અડકો, તમારે જો એની અંદર ચાલો તો પગની અંદર એની કણીઓ બાજી જાય, એવું બહુ જ ખરાબ પ્રકારનું પાણી, ઝેરી, જેને ઝેરી કહી શકાય. તો એ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હતી ને એ લોકોને પોતાની રોજગારી મેળવવા માટે વર્ષના 7 થી 8 મહિના પોતાના વિસ્તારને છોડી દેવો પડતો. તો એવા વિસ્તારની અંદર
કેટલા ઘર જોઈએ અને બધું જોઈએ, એટલે રહેણી કરણીના આધારે મને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આવી પરિસ્થિતિ છે. પછી તો 2009-10 ની અંદર કેનાલ આવી અને આજની પરિસ્થિતિ આખી જુદી છે. કદાચ એમ કહી શકાય કે ગુજરાતના બીજા પ્રદેશો કરતા ત્યાંનો પ્રદેશ વધારે સમૃદ્ધ થઈ રહ્યો છે, એમ કહી શકાય એવી પરિસ્થિતિ છે. કારણ કે જીરાની સૌથી વધારે ખેતી થાય છે ત્યાં આગળ, અને સારામાં સારી ક્વોલિટીનું, એકદમ ઉત્તમ ક્વોલિટીનું જીરું એ લોકો પેદા કરે છે. તો જે આખી પરિસ્થિતિ પેલી ગાડી આવી અને ગાડી એમણે રાખી. મેં ચાનું કીધું કે ચા બનાવડાવડાવ, પણ કે ના, ચા પણ નહીં અને કશું જ નહીં, માત્ર તમે અમને યાદી આપો. હવે એમણે મને 15-20 મિનિટનો સમય આપ્યો, એટલે મારી પાસે તો કોઈ એવા મળે નહીં. પણ મેં કીધું, અમારા જે પટાવાળા હતા એ ભાઈને કીધું, બોલાવડાવે અને કીધું કે ભાઈ ગામની અંદર હોય તો એવા યાદી આપો. એમણે, અને એ પણ કે એવા વ્યક્તિઓ કે જેને ખરેખર અત્યંત જરૂરિયાત છે, કે કમાનારું કોઈ નથી અને જે વ્યક્તિ મુશ્કેલીમાં છે એવા જ વ્યક્તિઓ જોઈએ, બાકી ખોટા વ્યક્તિના હાથમાં ના જોવું. એટલે પછી મેં એમને જોડે નામ લખાવડાવ્યા અને 25 જણાની યાદી બનાવડાવી. એ ધાબળા રહે છે. ત્યારથી હું એ રંગઅવધૂતના આશ્રમને ઓળખું છું. લગભગ 22-23 વર્ષ જેવી વાત થઈ. તો અને પછી તો મેં ગૂગલ ઉપર સર્ચ માર્યું અને એમના વિશે પણ પરિચય કર્યો કે એક એવા સંત પ્રકૃતિના વ્યક્તિ જે પોતે બહુ જ શ્રેષ્ઠ કક્ષાનું જે શિક્ષણ કહી શકાય એવું શિક્ષણ પણ પ્રાપ્ત કરેલું એમને પોતે, જ્યારે અને મિનિસ્ટ્રીની અંદર સારામાં સારા હોદ્દા ઉપર હતા. અને આ બધું જ છોડી અને પોતે ત્યાં આગળ સંસાર છોડી અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા, અને પોતાની જે આશ્રમ હતો ત્યાં આગળ એમણે એટલી બધી સાધના કરી હતી કે મોર અને સાપ બંને એક સાથે ત્યાં આગળ રહી શકતા હતા. મોર, સાપ ત્યાં ફરતો હોય, મોર પણ ત્યાં આગળ નાચતો હોય, અને આ બધા દ્રશ્યો લોકોએ જોયેલા છે ને એનું અંકિતકરણ કરેલું છે. વર્તમાન પત્રોમાં પણ આવતું અને એ સમયે પણ ઘણી બધી રીતે જાણવા મળતું. તો આવા વ્યક્તિઓ સુધી ઘણી વસ્તુ પહોંચતી નથી, એ શ્રેષ્ઠ છે. અને એવા વ્યક્તિઓ સુધી વસ્તુઓ પહોંચી જાય છે કે જે લોકો એનો દંભ કરે છે સમાજની અંદર, એનાથી દુરાચાર અને માત્ર વ્યભિચાર જ ફેલાય છે. તો એવા વ્યક્તિઓથી અલિપ્ત રહેવા માટે, જાગૃત રહેવા માટેનો આ શ્લોક છે, એમ કહી શકાય કે સાચા વ્યક્તિઓ કોણ છે, કેવા છે, અને લોકો કેવી રીતે કામ કરે છે, અને ખોટા લોકો કોણ છે અને કેવા છે, અને કેવી રીતે એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, અને એના વિશેની બંનેને બહુ સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે. બહુ જ મહત્વની વાત એ છે કે એમણે અહીંયા મૂર્ખ કહી દીધા છે, કારણ કે એ લોકો પોતે પોતાનું જ નુકસાન કરી રહ્યા છે એની એમને ખબર. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. કોટક સાહેબને આપણે વિનંતી કરીએ કે વધારે સારી રીતે એમની વિશ્લેષણ કરે. જો કોટક સાહેબ હોય તો નથી લાગતા તો કેસરીસિંહ પણ છે કે નહીં, નથી લાગતું કેસરીસિંહ. લખુ દાદા, આપ જ લો હવે, ઘણો બધો સમય વધારે છે. લખુ દાદા, આ તો એ પણ લગ્નમાં છે. લખુ દાદા, હા દાદા, હા દાદા. જય યોગેશ્વર. હવે ભાઈ નરોત્તમભાઈ સાહેબને આપો ને 2-5 મિનિટ. નરોત્તમભાઈ. હા, નરોત્તમભાઈ. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. જય યોગેશ્વર. 16મા અધ્યાયનો આ 17મો શ્લોક છે. આત્મસંભાવિતા સ્પર્ધા ધન માન મદાન્વિતા યજંતે નામ યજ્ઞેસ્તે દંભેના વિધિપૂર્વકમ. પોતે જ પોતાની પ્રશંસા કરનારા, અક્કડ થઈને વર્તનારા અને ધન અને માનના ગર્વથી ઉન્મત્ત થયેલા આ લોકો શાસ્ત્ર વિધિને છોડીને મન ફાવે એ રીતના એનો વિધિ કરતા હોય છે, અને દંભ કેળવીને અને દંભ ના મદમાં એ લોકો યજ્ઞો કરતા હોય છે, ધાર્મિક કામો કરતા હોય છે. આ વિશે આસુરી સંપદા વાળા જે વ્યક્તિઓ હોય છે એ આવી રીતના દંભ કરતા હોય છે, અને એમાં એમનો
બહુ બધી જાહેરાત કરવાની હોય અને પોતે મહાન છે, સારું કામ પોતે જ કરે છે, બીજા બધા કોઈ સારું કામ કરી જ નથી શકતા અને પોતે જ સારું કામ કરે છે, ધાર્મિક કામ પોતે જ કરે છે અને પોતાને આધ્યાત્મિકમાં આગળ પડતા હોય એવો એ લોકો દંભ કરતા હોય છે કે અમે કરીએ એવું બીજું કોઈ ના કરી શકે. આવા આસુરી સંપત્તિ વાળા આ વ્યક્તિઓ હોય છે અને આ જે આસુરી સંપત્તિ વાળા વ્યક્તિઓ હોય છે એ કાયમ આવી રીતના જ અવિધિપૂર્વક યજ્ઞો કરતા હોય છે અને જાહેરાતો કરતા હોય છે. પોતાને એમાંથી જે લોકોને ભરમાવીને અને પોતે એમાં પૈસા ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન બનાવતા હોય છે કે ભાઈ કોઈ યજ્ઞ આરંભ કરે એમાં પછી બોલી બોલાવે, આરતી કરાવે અને કોઈ દરેક પ્રકારનું અલગ અલગ એમનું કેન્દ્ર બિંદુ ખાલી ધન પ્રાપ્ત કરવાનું જ હોય, બીજું કોઈ એમનો ઉદ્દેશ ના હોય કે લોકોને મૂર્ખ બનાવીને આપણે કેવી રીતે ધન પ્રાપ્ત કરીએ ભગવાનના નામ પર. આવી રીતના એ આસુરી સંપત્તિ વાળા લોકો કરતા હોય છે. આસુરી સંપત્તિ વાળા આ રીતના આ લોકોને એ કરીને કરતા હોય તો એ લાંબા સમય સુધી નથી ચાલતી હોતું. એ ક્યારે ને ક્યારે તો એમને ખબર પડતી જ હોય છે કે આ ખોટું થયું. તો એમાંથી પછી જયારે બહુ ડીપમાં એમને ખબર પડે કે હારું ખોટું થયું એવા કોક ને કોક તો હોય કે જેમને એમ થાય કે હારું ખરે ખોટું થયું. તો એવા વ્યક્તિઓમાં થોડી થોડી દેવી સંપત્તિની અસર થવા આવે અને એમાંથી કોઈ એકાદ મતલબ હજારો લાખો માંથી કોઈ એકાદ એમાં દેવી સંપત્તિમાં આવે હોય છે. પણ વધારે આ દેવી સંપત્તિ આવાના ગુણ હોય છે એ બહુ જ બહુ જ ઓછા લોકો, બહુ જ મતલબ કરોડોમાં કોઈ એકાદ બે જણ હોય એવી રીતના એ થતું હોય છે. અને આસુરી સંપત્તિ વાળા આસુરી સંપદામાં જે લોકો વ્યક્તિઓ જીવતા હોય છે એ કાયમ આવી જ રીતના એમાં દંભ ને ખોટું અવિધિપૂર્વકના આચરણો કરી અને કાયમ માટે જન્મ મરણ એમાં જ એમના આસુરી સંપદામાં જ એમનો જન્મ થતા હોય છે ફરી અને આસુરી સંપદામાંથી એ લોકો બહાર નહીં નીકળી શકતા. અસ્તુ લખુ દાદા આગળ જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ, જય યોગેશ્વર. 17મો શ્લોક છે. આવર બરાબર આવે છે મારો અવાજ આવે છે ને? હા, કમ્પ્લીટ આવે. 17મો શ્લોક છે. આત્મસંભાવિતા ધનમાન મદાન્વિતા યજંતે નામ યજ્ઞેસ્તે દંભે અવિધિપૂર્વકમ. એવા પોતપોતાને શ્રેષ્ઠ માનનારા ઘમંડી માણસો ધન અને માનના મદથી ચૂર થઈને કેવળ નામ માત્રના યજ્ઞો વડે ઢોંગ કરવા ખાતર શાસ્ત્ર વિધિ કર્યા વિના યજન કરે છે. યજન કરવું કોઈ પણ પ્રકારનું આયોજન છે. જે આખું કોઈ પણ પ્રકારના કામો જે કરે છે એવા જે આવા દંભો અને દર્પો જે એમના જે આસુરી સંપદાના ગુણો છે જે આખા, એટલે દંભ કરવો એટલે અંદરથી હોવું શું એ બહાર ખબર ન પડે અને દર્પ કીધો આખો એટલે બહાર દેખાડવું. જે આખું દર્પણ જેમ છે બહાર દેખાડે પણ અંદર હોય નહીં કઈ આખું. જેમ દર્પણમાં જોઈએ તો આપણે આ એક્ઝેક્ટ છીએ એવા દેખાઈએ અંદર, તો જે વસ્તુ સામે ધરીએ એના જે વસ્તુ દેખાય પણ પાછળ જઈને જોઈએ કઈ હોય નહીં અંદર અને હાથ રાખી કાયમ ના હોય આખા. એટલે આવા જે લોકો છે જે આસુરી વૃત્તિના એ બીજાને એવો ભરમાવે છે, આખો ભ્રમણા ઉભી કરે છે આખું. જેમ આપણે જાદુગરને જોઈએ છે તો એની માયાજાળ છે એક પ્રકારની આખી, એમાં માયાજાળ રચે આખી અને એવું ઊભું કરે ત્યાં આગળથી કે જેથી સામે વાળો ભ્રમણામાં આવી જાય. એટલે ભ્રમિત કરી નાખે, એના ચિત્તને ભ્રમિત કરે. જે એને વિચાર કરી રહ્યો છે, જોઈ રહ્યો છે એ ચિત્તને ભ્રમિત કરવાનું કામ કરતો રહેલો છે આખો. તો આવા લોકો જે છે આખા, તો એવા લોકો ભગવાન એવું અર્જુનને કહે છે કે એવા લોકો એ શાસ્ત્ર વિધિની વિરુદ્ધનું કામ કરતા હતા. શાસ્ત્ર એટલે જે આપણને
ભગવાન તરફ લઈ જાય અથવા તો સાત્વિક રસ્તા ઉપર લઈ જાય એવા જે વિચાર છે જે આખા એવી સ્મરણ શક્તિ છે જે આખી એ વિચાર શક્તિથી વિરુદ્ધના જે કામો કરતા રહેલા છે આવા લોકો એમ કે દંભી લોકો દર્પ લોકો જગતને ભરમાવી અને પોતાની પરિસ્થિતિને સારી રીતે બતાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા રહેલા હોય છે આખા. એટલે એનાથી શું થાય, કોઈ એને મોટાઈ મળે, ત્યાં માન મળે, સન્માન મળે, આગળ બેસવા મળે અથવા તો વાહવાહી થાય એની આખી. આના માટે આવા એમના પ્રયત્નો હોય છે, પણ આ બધા ટેમ્પરરી હોય છે એને ખબર નથી હોતી આખી. એટલે શું કે કેવું રહ્યું આપણું ત્યાં આગળ એન્ટ્રી કેવી રહી આપણી, આપણું વાત કેવી રહી, આપણી પ્રતિષ્ઠા કેવી લાગી તમને, આપણે ભાષણ કર્યું કેવું લાગ્યું એમ બીજાને પૂછવું પડે એને આખું. તો એનો અર્થ એવો એક આ દંભ છે, એટલે જે હાલ બોલ્યો એ એના જીવનમાં નથી ગયા આખું, પરંતુ એટલા પૂરતું એને ફેબ્રિકેટર ઊભું કર્યું આખું અને ઊભી કરી અને લોકો પર એક છાપ ઊભી કરવાનો પ્રયત્ન કરતો રહેલો સાવ જો માણસ. એવા માણસો જે દંભી છે એ ઈશ્વરનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી, એમ જગતનું પણ કલ્યાણ કરી શકતા નથી. જેના માટે જન્મ લીધો છે મનુષ્ય તરીકેનો આખો, એ મનુષ્ય તરીકેના જન્મને એ સત્કાર્યમાં જે વાપરવું જોઈએ મનુષ્ય જીવન આખું, એ સત્કાર્યમાં એટલે દૈવી કાર્યમાં, ઐશ્વર્ય કાર્યમાં જે વાપરવું જોઈએ એ રીતે વપરાતું નથી એનું જીવન આખું. અને એનાથી એ માણસ એ દંભના કારણે અંદર ખાને દુઃખી થતો રહેલો છે આખો, કે આવું કેમ થાય છે એને ખબર નથી આખી. પણ એવું ન કરે તો પણ જગત તો કઈ પડી જ નથી આખી, પણ જગતને ભરમાવીને આ બધા પ્રયત્નો કરતો રહેલો છે આખો. એટલે આવા ભરમાવાના જે પ્રયત્નો છે જે આખા, એ પ્રયત્નો ન કરે માણસ, એના માટે અહીંયા અર્જુનને પણ એમ કે છે કે તારામાં જે શક્તિ છે જે આખી, અને ખરેખર તે શક્તિ ક્રિએટ કરી છે, ભેગી કરી છે આખી, અને એના માટે તું આટલા બધી તપશ્ચર્યાઓ કરી છે, વનવાસ ભોગવ્યા છે જે આખા, એ તારા આધારિત કે તું આ બધાનો સેનાપતિ તું થઈ શકે એવો છે, તું જ આગેવાની લઈ શકે એવો, તું જ લડવાઈ છે આખું. એટલે આની અંદર તું આવા આપણે બનાવટી તું કરતો નથી એ મને ખ્યાલ છે આખો. અને એવો પણ દમ હોય તારામાં કઈ અથવા એવો દર્પ હોય, દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય આખો, કે મારે લડવું નથી, મારે આ લોકોને હણવા નથી આખા, તો તું ખરેખર તારા હૃદયથી આ વાત કરી રહ્યો સાખો કે ખાલી દંભની રીતે વાત કરી રહેલો સાખો. તો આ કયા પ્રકારની પ્રકૃતિ સાખી એ મને તું સમજાવે એમ કે આખો. તો એવા વખતે અર્જુનને આ એક શિખામણ આપી છે એક પ્રકારની, એમ વ્યાસ મુનિ આપણા સુધી પહોંચાડીને આપણે કહેવા માંગે છે આખા કે આપણું જીવન કઈ રીતે બનવું જોઈએ આખું. તો આ જગતમાં આપણે જોઈએ છે કે કળિયુગ છે જગ્યાએ, તો કળિયુગનો અર્થ જ એવો કલાકારીનો યુગ છે, કળા કરવાની. એટલે જેમ મોર પણ એના પીછા લાંબા હોય જ્યારે ત્યારે આપણે સિમ્પલ દેખાય કે પક્ષીઓનું એક પક્ષી છે, આવું મોટું પક્ષી છે આખું, પણ જયારે એક કલાકાર જયારે એને આમ આમ ચડાવે ઊંચી અને એની ખીલવે જયારે આખો, ત્યારે એ આપણે રળિયામણો લાગે છે આખો મોર, અને નાચતો હોય જયારે એવું કરીને ત્યારે આપણે વધારે રળિયામણો લાગે છે આમ આખો. વાસ્તવમાં તો એ એને ખબર નથી આખી, પણ એ જયારે એને ઘણી વાર પીછાના ભારથી થાકી ગયેલો હોય છે એટલે ઘણી વાર ઉભા કરે, જેમ આપણે પણ આપણા હાથ નીચે લબડતા રહેલા છે આખા, પણ બગાસ આવે ત્યારે એકદમ ઊંચા કરી હાથને આખા, અથવા મોઢું પણ ફાડીએ છીએ આખા. એટલે આપણે આપણો થાક ઉતારીએ વાસ્તવમાં, પણ ઘણી વાર કોકને એવું લાગતું છે કે વાઘ જેવું મોઢું કર્યું, અથવા હાથ ઊંચા કરી પ્રાપ્ત કરવા માટે ઊંચા કરતા હશે આખા, પણ મૂળ તો આપણો એક થાકને ઉતારવા માટે અલગ અલગ આપણે નુસ્ખા કરતા હોય છે. એમ પક્ષીઓ પણ આવું કરતા હશે આમ આખા. એમ ઘણી વાર આળસ મેળવા વાળા આપણે પશુઓને જોઈએ, ગધેડાને જોઈએ તો એ ઊંધા પડે, ઘણી વાર ધૂળમાં કૂતરા પણ એવું ઊંધા પડે આખા અને પગ ઊંચા કરે આખા. તો એ એની એક પ્રકારની આળસ મળે છે. પણ આપણને એમ કે બોલો કેટલું આમ આમ આડું પડીને ઊંધું પડીને સીધું થઈ ગયું પાછું, ઊભું પણ થઈ ગયું આખું, એટલે આપણે નવાઈ લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં એ આપણે દેખાડવા માટે કરતો નથી આખું. પણ એ રિયાલિટીની અંદર એની સ્થિતિ એવી થાય કે બૈડાની અંદર ખજવાળ આવી છે તે ઊંધો પડી ધરતી સાથે પગ ઘસે શરીરે, એની આળસને મળે છે અથવા એના પર લાગેલી જે ખંજવાળ આવી છે ખંજવાળને દૂર કરતો રહેલો આખો. એમાં મનુષ્ય જાણી જોઈને ઘણી વાર જગાડવો હોય તો જાગેલો હોય જાગે નહીં, અને ઊંઘેલો હોય એને એક ટવકાની સાથે ઉભો થઈ જાય આખો, તો હા એમ બોલી જાય, તો એનો અર્થ એ સાચી ઊંઘની અંદર રહેલો આખો. આમ જેને જાગ્યા પછી પણ ઉઠવું નથી આખું, તો એ ઘોર નિંદ્રામાં છે એવી બનાવટ કરે ત્યાં આગળ. તો આ બધા દંભી લોકો છે આખા. એ દંભ ભગવાન કહે છે મને એવા ગમતા નથી એવા દંભી માણસો, અને દંભ જીવનની અંદર આવે આખો, તો એવા માણસો એના જીવનને સાર્થક કરી શકતા નથી. જે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે જે આખું, તો એને વધારાની બુદ્ધિ આપી છે, તો આ બુદ્ધિના કારણે એ દંભ પણ કરે છે આખો, એ દર્પ પણ કરે છે આખો,
અને સાચું જીવન પણ જીવો તો એનાથી જ જીવી શકાય, બુદ્ધિથી જીવી શકાય આખું, કે ખરેખર હું શું છું આખું. તો આપણે ઘણા કહીએ કે તમે તો બહુ મોટા માણસ છો, એટલે કે ના આપણે એવું નથી, આપણે સામાન્ય માણસ છીએ આખા. પણ આપણે એને કીધું છે તે સહન કરી શકતો નથી ઘણી વાર. એને એમ કે મારા જો કઈ અપેક્ષા હશે, મારું કઈ મારામાંથી પ્રાપ્ત કરી લેશે આખું, એટલે પ્રાપ્ત કરવાનો એને ડર ઉભો થાય છે આખો. પછી ઘણી વાર આ ભગવાને આ દુર્ગુણ શા માટે આપ્યો છે, દંભનો ને દર્પનો? તો બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો ક્યાંક ક્યાંક એવું પણ હોય જ્યાં આપણે વિશ્વની અંદર ઘણા બધા દેશો છે જે આખા, એ દેશોની અંદર એક રોમ દેશ છે જે આખો, રોમ નહીં પણ એક યહૂદીનો દેશ છે ઇઝરાયલ છે આખો. એમ એ ઇઝરાયલ દેશ આજુબાજુના બધા દેશો કરતો નાનો દેશ છે આખો, પણ એની અંદર જે લોકોની તત્પરતા રહેલી આખી, એ તત્પરતાના કારણે ઈર્ષા ઉભી થાય, અને એ ઈર્ષાના કારણે એને એમ કે હણી નાખવા અને આ દેશ પડાવી લેવો આખો, અથવા તે નિર્બળ કરાવી દેવા આ લોકોને, એવું કોઈ પણ એમ થાય છે. જયારે આપણે કોઈને સબળતા કોઈની જોઈએ છે તો સહન થતું નથી હોતું આખું. તો એવા લોકો એના એક એક માણસને સૈન્ય બનાવ્યું છે. ઘરની અંદર કોઈ માણસ એવો ના હોય છે કે એને લડતા ના આવડતું હોય. એ ગમે તેવો હોય, ડોક્ટર હોય તો પણ એને બંદૂક લેવી પડે ત્યાં આગળ આખી. એ એન્જિનિયર હોય કે વકીલ હોય કે મોટો વેપારી હોય તો પણ એને સરકાર હુકમ કરે કે ભાઈ હવે તમારે લડવા જવાનું છે તો એ બંદૂક લઈ લે ત્યાં આગળ ત્યાં. તો આ બંદૂકો એટલા માટે લેવાની છે કે રાષ્ટ્રની વસ્તી ઓછી છે અને ચારે બાજુ એક બાજુ દરિયો છે અને બીજી બાજુ 3 રાષ્ટ્રો લાગેલા છે આખા. તો એ ગમે ત્યારે હુમલો કરે આખા, તો આપણી માનસિકતા કેટલી, આપણે લશ્કર બહારનું લાવીએ તો ઉછીના લાવીએ તો કેટલું કામ કરી શકે એની અંદર આખા. તો દરેક માણસોને લશ્કર બનાવવાની ફરજ પાડી આપણે આખે, કે દરેક માણસને આ યુદ્ધ લડતા આવડવું જોઈએ આખું, એની કૌશલ્ય હોવું જોઈએ એની અંદર આખું. એટલા માટે એ લોકો વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત છે આખા. તો જયારે આ ઘડતર નહોતું થયેલું ત્યારે એની અંદર એ લોકોને ઉપર જયારે યુદ્ધ કરવા માટે બીજા દેશો આક્રમણ કરીને આવ્યા તો એ ઘણું બધું સૈન્ય લઈને ગયા ત્યાં આગળ. લગભગ ત્યાં આગળ 5 લાખનું સૈન્ય લઈને ગયા છે ત્યાં આગળ. અને આના જોડે ખાલી 10,000 માણસો હતા આખા. હવે 10,000 માણસો આને કઈ રીતે રોકી શકે આખા 10 લાખને, 5 લાખના સૈન્યને આખા? તો જે 5 લાખનું સૈન્ય એટલે એકલું લડવાનું નથી ત્યાં આગળ, એને ત્યાં ઊંઘવું પણ પડે, ત્યાં આગળ રસોઈ પણ કરવી પડે આખી, ત્યાં ખાવું પણ પડે આખું, એની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવી પડે, પાણી પણ લાવવું પડે ત્યાં આગળ, પુરવઠો ખૂટી જાય તો એ પણ જાળવવો પડે. એટલે જેમ જાજી વસ્તી હોય તો એની જાજી જળા ઉભી થાય કે એની લોહી ઉકાળા ઘણા ઉભા થાય આખા. તો આના કારણે એ લોકો વ્યવસ્થાની અંદર 50% તો વ્યવસ્થામાં પડી ગયા આખા. પાણી લાવવામાં, રસ્તા બનાવવામાં, હથિયારો સજાવવામાં, આપણે આ રીતે હુમલો કરશું એના આયોજન એમાં. ત્યારે આ 10,000 માણસો હતા એ આખા, એ માત્ર મરણિયા થઈ ગયા ત્યાં આગળ. અને મરણિયા થઈને એમના ઉપર જયારે હુમલો કર્યો છે જયારે આખો, તો એની અંદર કેટલાય સૈનિકને હણી નાખ્યા, કેટલાને ઘાયલ કરી નાખ્યા, અને ઘણા જે બીખરા માર્યા હતા એ ત્યાંથી બારોબાર જ ભાગી ગયા આખા. અને એ આખું જે 5 લાખનું લશ્કર હતું જે આખું, એ 5 લાખનું લશ્કર આખા આ 10-20 હજાર માણસો આગળ કઈ ટકી શક્યું નહીં આખું. એટલે આપણે એટલા માટે કહેવતો આવી શકે કે એક માણ્યો સોને ભારે આખો. એટલે ઘણી વાર આપણે જોઈએ તો આગેવાનો 1000 નથી હોતા, આગેવાન 1-2 જણા હોય આખા, અને આખા ગામને દોરી જતા હોય આખા, અને આખા ગામને સારા જગ્યાએ દોરી જાય અને એના પ્રગતિના પંથે દોરી જાય આખા. એમ આપણી અંદર પણ એવી આગેવાનીની કૌશલ્ય પડી જ છે આખી, પણ કે ના મારાથી ન થઈ શકે આખું, અથવા હું આવું ન સહન કરી શકું, આવી આવડત નથી મારામાં, આમ કરી માણસ પાછળ જતો રહે આખો. પરંતુ આવી જે કોઈ પણ માણસ આગેવાની લે તો એની કઈ એટલી તંદુરસ્તી નથી હોતી સારી આખી, અથવા તો એટલો સમૃદ્ધ નથી હોતો આખો. પણ એનું મનોબળ એટલું મજબૂત હશે કે મનોબળ જેનું મજબૂત હોય એનું આત્મબળ પણ મજબૂત થતું હશે, અને જેનું આત્મબળ મજબૂત હોય એનું ઈશ્વર પણ મજબૂત થતું હોય આખું, અને એનું ઈશ્વર જેનું મજબૂત હોય એનું લોકબળ પણ એના સાથે લાગી જતું હોય આખું. તો આ બધાનું આ બળો મારે પ્રાપ્ત કરવા છે તો કઈ રીતે કરાય? તો અર્જુનને પણ કહે કે જો તને હું ઈશ્વર મારું પ્રાપ્ત આપું છું તને આખું, હું તારી જોડે ઉભો થાકું. ત્યારે બીજા લોકો કઈ જાણતા નથી કે હું કોણ છું એમ આખું, કારણ કે એ વખતે ભગવાન છે એ વિરાટ સ્વરૂપની અંદર એને દેખાડી દીધું કે હું કોણ છું ને એ માત્ર કૃષ્ણ નથી, હું સ્વયં ભગવાન છું, વિષ્ણુ જ અવતાર છું આખો. એટલે તું મને એ રીતે જોવાનું ચાલુ કરે આખું. તું એવું ના સમજ આખો કે હું તારો સારથી છું, તારો રથ ચલાવવાનો ડ્રાઈવર છું આખો, પણ હું જે તારા જીવનને ચલાવવા વાળો છું, આ ધર્મને ચલાવવા વાળો છું, અથવા આગેવાની લેવા વાળો છું આખો. તો એ તારામાં શક્તિ છે, અને આ બધું હું બધું જ કોઈ પણ ન હોય તો હું કરી શકું આખું. પણ આ કરવા માટે મેં જે આ પ્રાપ્ત કર્યું છે આખું, જે આખું જે મારા વશે જે આખું એ તારામાં હું કન્વર્ટ કરી રહ્યો આખું. તો કઈ રીતે થઈ શકે? તો હું તારી આગળ બેઠો એટલા માટે તને દોરી જવા માટે હંમેશા આગેવાન હોય ને, આગેવાનનો અર્થ જ એવો થાય આગળ કે આગળ રહેવું આખું. એમ અહીંયા ભગવાન પોતે જ એના આગળ રહેશે. સારથી તરીકે આપણે પણ આપણી
વાહનની અંદર બેઠા હોઈએ ત્યારે ડ્રાઈવર આગળ બેસે, ડ્રાઈવર કોઈ દિવસ પાછળ ન હોય આખો, કારણ કે દોરી જનાર હંમેશા આગળ જોયા આખો. તો આવા જે આગળ રહી અને જે આવા કામ કરતા રહેલા શાખા તો આ જગતનું કલ્યાણ કરી શકે. એટલા માટે દમ ને દર્પ પણ જીવનની અંદર જરૂરી હોય શાખા. એટલે જે દુર્ગુણો છે ને એ પણ જરૂરી છે, પણ ક્યાં વાપરવાના? નહીતર ભગવાન આપતું શા માટે? જે જરૂર નથી એવું શા માટે આપે? આપણે સૂંઢ કેમ ના આપી? કારણ કે આપણે હાથ આપ્યા એટલે સૂંઢનું કામ હાથ કરી શકે રાખું અને શ્વાસનું કામ ના કરી શકે રાખું. એટલા માટે આપણે આવી જરૂર નથી. ત્યારે પશુ પ્રાણીઓને કોઈ પણ એવું મેળવવું નથી આખું, કારણ કે હાથીને ઉપરથી ઝાડને તોડીને એને ખાવાનું રાખવું, એટલા માટે એને સૂંઢ આપી દો. ઊંટની પણ ડોક લાંબી આપી રાખે. બાકી બીજા બધાને એવી ઝાડની જરૂર છે, એવા વાંદરાઓ છે તો એ ચડી શકે એના ઉપર. જે પ્રાણીઓ પશુઓ છે જે આખા, એટલે જેની જેવી આવડત એ એની જરૂરિયાત છે એવું કરી શકે. એના માટે નખ આપ્યા, કોઈને મોટા દાંત આપ્યા આખા, એમ કોઈની એવી દ્રષ્ટિ આપી છે વિહંગ અવલોકન કરે પક્ષીઓ, તો એટલે ઊંચે રહીને પણ નીચે જોઈ અને એનો શિકાર કરી લે શકો. કે એટલેથી ઊંચેથી એની પાંખો બંધ કરી એકદમ એટલું સ્પીડે પડે કે ગુરુત્વાકર્ષણ કારણે એકદમ નજીક આવે અને પછી એને ખબર પડે કે પાંખો ખોલી નાખો, તો પાંખો ખોલે. એટલે એને કઈ બળ ના કરવું પડે નીચે આવવા માટે, ગુરુત્વાકર્ષણ એને ખેંચી લાવે અને પછી પાંખોથી એટલે પછડી ના જાય, પટકાઈ ના જાય, મરી ના જાય, એના માટે પાંખો ખોલી નાખે અને શિકારને લઈને ભાગી જાય ત્યાં આગળ આખો. તો આ જે બધી તત્પરતાઓ દરેકની અંદર આપી રાખી તો એ એટલે જ દૂર જઈને પણ આવું બધું જોઈ શકે આખું. અને આટલી ઝીણી નાની આંખો હોય અને આટલું એનું પારદર્શક એની દ્રષ્ટિ જે આપી છે ભગવાને આખી, એનાથી એ કરી શકે. એમ તને પણ ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, મન આપી છે અને કર્તૃત્વ શક્તિ આપી છે. એટલે આ બધું અંતઃકરણની અંદર પડેલું છે જે આખું, એ અંતઃકરણને જાગૃત કરીએ જ્યારે, તો એ અંતઃકરણના લીધે આપણે આ બધા કામો કરી શકીએ. આ બધી અશક્ય વસ્તુઓને શક્ય બનાવી શકીએ આખા. કે આપણે કોઈને કંટ્રોલ કરવા હોય આખા, તો કંટ્રોલ ની અંદર શું વધારે જોઈએ છે તો આખું, તો જેમ સાંભળવા માટે કાન આપ્યા છે આખા, તો પણ આપણે કંટ્રોલમાં રહીએ છીએ આખા. અને બીજાને કંટ્રોલ કરવા માટે વાણી આપી છે આપણને. તો આ બધાનું અંદર ઊંડાણમાં જોઈએ તો દ્રષ્ટિ આપી છે આપણને આખા. અને એ દ્રષ્ટિ ક્યાંથી? તો અંતઃકરણ આપ્યું છે, ચિત્તની અંદર આપ્યું છે આખું. તો ચિત્તની અંદરથી એવું ચિંતન થાય આપણું, તો જ આપણે એવા પ્રકારની એવી કૃતિ કરી શકીએ આખા. તો આવી વિશિષ્ટ પ્રકારની જે આપણને જે ભગવાને એક મૂર્તિમંત બનાવ્યો છે મનુષ્યને આખો, કે એ આખો ઉભો ચાલે છે પાછો. બીજા બધા જ પશુ પ્રાણીઓ પક્ષીઓ બધા આડા ચાલે, ત્યારે મનુષ્યને સીધો બનાવે છે. એટલે કે આ બધા સીધા કામો કરશે આખા જગતની અંદર, ને એનું માથું ઉપર રાખ્યું એટલે ઉર્ધ્વગમન થશે આખું. એટલે ઉપર રાખેલું જેનું માથું હોય એ હંમેશા ઊંચું વિચારી શકે આખો. અને આપણે જે નીચું માથું કરી ચાલે છે એને નીચ કહીએ છીએ આપણો, કે આ નીચ નજરો છે. એટલે એની નજર નીચે હોય, એટલે નીચે પદાર્થવાદ છે હંમેશા નીચે હોય આખો. અને ઉર્ધ્વગમન ની અંદર ઈશ્વરવાદ હોય આખો, એટલે જે ઉપરનું જોઈ શકે આખો. અને હંમેશા જે વધારે કિંમતી છે જે આખું, અથવા જીવન જરૂરી છે આખું, હંમેશા સાસની અંદર માખણ પણ ઉપર જ રહે હંમેશા તરતું એમ આખા. એમ સ્ટેજ ઉપર પણ બૌદ્ધિક માણસોને બેસવા મળે છે, અથવા એનામાં 4 ગુણો છે જે આખા, એવા ગુણોને બેસવા મળે સ્ટેજ ઉપર પણ આખા. કે કોણ બેસે છે ત્યાં આગળ? તો જે વિદ્વાન છે એ જેની વિદ્વતા ઊંચી છે આખી, એ વિદ્વાનને પણ એ ઉપર બેસવા મળે છે આખું. બીજા નંબરનો જેના જોડે સત્તા છે, જે કોઈ પણ પ્રકારની સત્તા છે આખી, તો એને ત્યાં બેસવા મળે છે. ત્રીજા નંબરનો જે અનુભવી છે, જે અનુભવીને કે કોઈને કોઈ રીતે આના ઉકેલ લાવી શકે એવી શક્તિ ધરાવે છે આખી, તો અનુભવીઓને લાવવામાં આવે છે. એ અનુભવની અંદર આપણું કૌશલ્ય રહેલું છે. ધારો કે કોઈ સારો ડોક્ટર, સારા એન્જિનિયર હોય, સારા વકીલ હોય, સારા પ્રોફેસર હોય આખા, તો એ આ સમાજને માર્ગદર્શિત કરી શકે છે. એટલા માટે એને ઉપર. અને ચોથા નંબરનો વિત્તવાન છે, જે ધનવાન છે જે લોકો, તો એને ત્યાં આગળ સ્ટેજ ઉપર બેસવા મળે છે ત્યાં આગળ. કારણ કે શા માટે? તો એના જોડે અતિશય વિત્ત છે, તો કોઈ જેમ ભામાશાહી મહારાણા પ્રતાપને ઉપયોગમાં આવ્યા હતા આખા, એમ આ દેશની અંદર પણ જયારે કોરોના આવ્યો ત્યારે જેને કોઈ પણ દાન કર્યા જેવા લોકોએ, તો એ લોકો ઉપર આવ્યા, એના નામ છાપા ઉપર આવ્યા છે આખા, અથવા આપણા ધ્યાન ઉપર આવ્યા આવા લોકોના. એટલે જે સત્કાર્યો કરે છે આખા, એ દૈવી કાર્યો કરતા રહે, એ ઈશ્વરના જ કામ કરતા રહેલા. કે સાચા અર્થની તમને મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો, તો મારું નહીં, મારા પરિવાર એકલાનું નહીં, સમાજનું જ નહીં, આ દેશનું નહીં, પણ વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એના માટે એ ભગવાન તે મને બનાવ્યો છે. તો તારા કલ્યાણની અંદર જે અધૂરાપણું છે એ હું પૂરું કરીશ. એવા જે માણસોને બનાવ્યા છે આખા, તો એના માટે આ દંભો દર્પો પણ એના માટે બનાવ્યા છે આખા. કે મારો દંભ હું દેખાડ્યો ખરો, પણ મારા સાચા અર્થમાં જરૂરી હતો. તો એટલા માટે કે કોઈને પાછા રાખવા છે, દુશ્મન જે શત્રુતા જે ઉભી થઈ રાખી, તો શત્રુતાને આગી કરવા માટે પણ એને રાખ્યો છે. ઘણીવાર આપણને કોઈ પૂછે છે, કોઈ પણ ભાષાની અંદર પૂછે છે કે કેમ છો, પહેલા પૂછે છે.
તબિયત સારી છે તમારી આખી, એટલે એનો અંદર આપણી તંદુરસ્તી, તન એટલે શરીર અને દુરસ્ત એટલે એની અંદર જે ખરાબ વસ્તુ કાઢી નાખેલી હોય એને તંદુરસ્તી કહેવાય આખી. એમ જમીનને પણ દુરસ્ત કરાવવી પડે ઘણી વાર, કે કોઈના નામે હોય તો એની અંદર નોંધ બીજાની પડેલી હોય આખી, મેં ખરીદી છે તો મારા નામે જમીનને દુરસ્ત કરાવવી પડે આખી. તો એમાં દુરસ્ત શું કરાવવાનું, જે નકામું છે, ખોટું છે એ કાઢી નાખવું, એનું નામ દુરસ્ત. અને એમ મનુષ્યને પણ તંદુરસ્ત કર્યો છે, એમ મનને પણ દુરસ્ત કરવાનું હોય છે આખું. તો મન દુરસ્ત ક્યારે થઈ શકે, કે સારા જગ્યાએ બેઠા હોય, સારું સાંભળ્યું હોય, સારું સમજ્યા હોય, આખું સારું ખાધું હોય, સારી રીતે જીવન જીવ્યા હોય અને સારી જગ્યાએ આપણો જન્મ મળ્યો હોય આખો, અને જે છે એને સારું સમજીને જે ચાલતો હોય આખો, તો એ હંમેશા તંદુરસ્ત રહી શકે છે આખો. અને એની અંદરના જે અભિમાન પણ હોય તો એ કામનું હોય છે ઘણી વાર, કે અભિમાન કરવા જેવું હોય છે. તો શેનું, તો હું એકલો કરું તો અભિમાન થઈ જાય, પણ જો અમે ઘણા ભેગા થઈને કઈ પણ લઈએ તો એને ગૌરવ કહેવાય આખું. તો એ બધા વિચાર કરીને જે કઈ કામ કરે છે ભેગા થઈને આવા, તો એ ગૌરવ પૂર્ણ કામ થતા રહેલા થાકા. તો એના માટે આ ગર્વને ગૌરવમાં ફેરવવા માટે પણ હું એકલો કરું તો અભિમાન થઈ જાય, પણ અમે બે જણાથી આ કામ કરીએ એમ કહીએ તો એ ગૌરવ બની જશે, કે ખરેખર તમે ગૌરવનું કામ કર્યું કહેવાશે. આ એમ રાષ્ટ્ર માટે ગૌરવ, એમ સમાજ માટેનું ગૌરવ છે. એ મને આ દૈવી પુરુષ તરીકે મને પુરુષ બનાવ્યો છે આખો, તો એનું મને ગૌરવ હોવું જોઈએ કે મને મનુષ્ય ભગવાને કેમ બનાવ્યો છે આખો. તો કેમ, તો ભિખારી કેમ રાખ્યો મને, તો ભિખારી કર્તૃત્વના આધારે છે. તો આપણને કર્મયોગ આપ્યો છે આખો. એ કર્મયોગના કારણે આપણે એ સ્ટેજમાં જતા રહીએ છીએ, અધઃપતિત થઈ જઈએ આખા. એટલે કર્મથી મને ઉપર ચડવાનું છે. હંમેશા ચડવું હોય તો આગળ નમવું પડે છે આખું. કોઈ પણ આપણે ડુંગરા ઉપર ચડીએ, સીડી ઉપર ચડીએ તો આગળ નમી ચાલીએ છીએ, અને ઉતરવું હોય ને તો ઉતરવું હોય તો પાછળ નમી ચાલુ. જો આગળ નમી જાય તો ઊંધા જ પડીએ છીએ ઉતરતી વખતે આખા. એટલે ઉતરતી વખતે પાછળ નમવું પડે છે. તો જેમ આપણું અહમ ને પણ ઉતરતો હોય ત્યારે આપણે પાછળ ટાઈટ કરી રાખો, એટલે એટલા માટે અહમ ઉતારવા માટે પણ પાછળ નમવું પડે આખું. એટલે આપણી જે સ્થિતિ છે મનુષ્યની આખી, તો એ અધઃપતિત થઈ રહી છે, નીચે જઈ રહી છે. એટલે અહમ આપણને નીચો પડવા દેતો નથી, એટલા માટે પાછળ ને પાછળ નમતા જઈએ, કે જેથી કરીને આગળ નમીએ તો પડી જઈશું આખો. એટલે આ આમ સ્વાભાવિક રીતે પણ આ કુદરતે આજે ભગવાને રચના કરી રાખી. તો ઉતરતી વખતે આગળ પાછળ નમવાનું અને ચડતી વખતે આગળ નમવાનું આખું. તો એમ મારે પણ ભગવાન તરફ જવું છે, એટલા માટે આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તો શા માટે, કે મારું માથું નમે તો બુદ્ધિ મેં માથામાં ધારણ કરી છે, અને હાથ મારા કર્તૃત્વના છે આખા. અને હૃદયની અંદર ભાવ છે ભગવાન તારા પ્રત્યેનો. ભાવનો અર્થ જ એવો થાય, હું બીજાને કેમ મોટો કરવો, બીજાને કેમ મોટો જોવો આખો. એનો અર્થ કે તું થા, બીજાને મોટો કરવો એમ. અને ભવ એટલે મારે થવું છે આખું. આ જે ફિલોસોફી છે આખી, એ ફિલોસોફી અહીંયા ભગવાન અને અર્જુનને એટલા માટે સમજાવતા રહેલા આખા, કે આ તું તારું જીવન છે તારા માટે તો છે જ, પણ તું બીજા માટે શું કરી એમ કે. તો બીજાને કરવું એટલે હું, તું ને તે. હું તુને ઓળખું છું જ્યાં સુધી, તો મારા છે કે મારા કામના છે એમ સમજીએ છે. તો હું એમનાથી કઈક ને કઈ ઉપયોગ લીધો છે એટલા માટે એના માટે કરું, પણ હું તેના માટે કરું. તો કોઈ પણ અજાણ્યાનું જે કઈ કામ કરીએ છે તો એ બધું પ્રભુનું કામ કરીએ આપણે. ભગવાન જે પોતે નથી કરી શકતો, તો એવા લોકોને વિચાર આપે છે, એવા લોકોને અવતાર તરીકે કીધા છે. આખા અવતથી તારેથી તે અવતાર, એવા લોકો અવતાર લઈને આવે છે નીચે જગતની અંદર. અને એ અવતાર લીધા પછી જે જગતની અંદર આવી અને એ બીજાનું કલ્યાણ કરતા રહેલા શાખા, અને એને બદનામી મળે તો એ સહન કરે છે. જેમ તુકારામની વાત કહી આખી. તુકારામ એક વાણીઓ હતો, વૈષ્ણવ વાણીઓ હતો, પણ એક ભક્ત હૃદયનો હતો. તો એ ભગવાન સાથે તાદાત્મ્યમાં આવી જાય. તો ઘણા લોકો એમને કહેવા જ હતા કે તમે આટલા બધા ભગવાન સાથે તાદાત્મ્ય થાવ છો, તમને સાંભળવા આટલા બધા લોકો આવે છે, તો તમે ભગવાનને જયારે રૂબરૂ મળે ત્યારે કેમ માગતા નથી એમ કે તમારે ભિખારી પડવાનું. એટલે કે એ વખતે હું ખોવાઈ જઉં છું, કે મને ખબર જ નથી હતી હું કોણ છું આખો. એટલે ભગવાનમય થઈ ગયેલો હોઉં છું, એટલે મારે માગવાનું કઈ કારણ રહેતું નથી. અને પછી મારે આ જે સ્થિતિ છે જે આખી, એ પાછળથી આવે છે આખી. એટલા માટે હું આ જીવનને સહન કરી લઉં છું આખું. તો એના પત્ની એકવાર એને કહે છે કે તમે કઈક કમાણી કરવા જાઓ, કે ખાવાનું ઘરમાં નથી કઈ આખું. તો કે ચાલો તારે હવે તારું મજૂરી કરવા જાઓ. એટલે મજૂરી કરવા જાય છે ત્યાં આગળ. અને મજૂરીમાં એ જમાનામાં એવું હતું કે એના બદલામાં એનું અનાજ આપે. આ શેરડી કાપવા ગયા તો શેરડીના હોઠા આપે ત્યાં આગળથી. તો પૂળો બાંધીને આવતા હતા ગામમાં, અને છોકરા ગામમાં હામાં મળ્યા. એટલે કે દાદા અમને એક આપો, એક બીજો કે મને એક આપો. આમ કરતા કરતા બધા આપતા આપતા હવે છેલ્લે એક વધ્યો. હવે એમના પત્ની હતા એ કર્કશા હતા એકદમ. તે સામેથી જોઈ રહ્યા હતા દૂરથી કે આ બધું કમાણી કરીને લઈને આવ્યો, તો અઠવાડિયું ચાલતું ઘરમાં. એના બધા છોકરોને આપી દીધો. હવે આપણે તો એક આ હોંઠો લઈને આવે છે, હવે મને મારવો જ જોઈએ, અક્કલ વગરનો છે એમ કે મારો ધણી તો આખો. કર્કશા પત્નીએ
એ આપણે કીધું કે લો હવે આ એક હોંઠો વધ્યો હવે તમારો, એટલે એણે એ હોંઠો એના બૈડામાં માર્યો પાછળથી, એટલે એના 2 કટકા થઈ ગયા. એટલે કે મને ખબર જ હતી કે તું એકલી ના ખાય એમ કે, આ નીચે પડ્યો એ મારો, તારા હાથમાં છે તારો હોંઠો એમ કે આખો. તો એને દરેક વાતો પોઝિટિવ લીધી આખી. એમ એક વખતે કન્યા નાવા ગઈ હશે, પેલે કુવામાં પડવા માટે આપઘાત કરવા માટે જાય છે આખી. હવે લગ્ન કરેલા નહોતા એના, પણ એને કુવામાં પડવાનું નક્કી કર્યું અને એની અંદરથી કણસ્થિતિ ઉભી કુવા કાંઠે કે હે ભગવાન, તે મને જન્મ આપ્યો, પણ આ જન્મ મારે મનુષ્ય જન્મ શું કરવાનો એમ કે આખો. સાથે તે બુદ્ધિ પણ આપી અને અક્કલ વગરનું મેં કામ કરી નાખ્યું. હવે તો આના કારણે હવે મારે મર્યા સિવાય છૂટકો નથી, મારે શું કરવું. એ વખતે તુકારામ નાવા જતા હતા નદીમાં અને કુવા કાંઠે આવો અવાજ આવ્યો એટલે ત્યાં પહોંચ્યા. એટલે એને કીધું કે બેન, આટલી સરસ તંદુરસ્તી છે, આટલું તારું તને સરસ જીવન આપ્યું છે મનુષ્ય તરીકેનું ભગવાને, અને તું આવું આ કપડું એ મૂક્યું છે કુવા ઉપર અને આવું તું કણસે છે. એટલે એક પ્રકારનો પત્ર લખે છે ટૂંકમાં ત્યાં આગળ કે એના એના ચપ્પલ મૂકવા, કપડા મૂકવા, એનાથી એમ કે કોઈ કઈ કુવામાં પડીને મરી ગયું છે એની ખાતરી થાય માણસને એમ. એટલા માટે આ તો તું શા માટે આવું કરે છે એમ કે છે હું કોઈને કહી શકું એમ નથી કે છે, એટલા માટે મારે મર્યા સિવાય છૂટકો નથી. કે શું થયું કે મને હવે ખબર પડી કે મારા પેટમાં ગર્ભ છે કે છે, અને હું પરણી નથી કે છે. એટલે હું આ જે ગર્ભ જન્મી જાય તો એનું નામ કોનું આપવું, એના બાપનું નામ શું આપવું એમ કે ઓહો આટલું નાનું કામ છે કે મારું નામ આપજે જા, તુકારામનો છે એમ કે છે. હવે તુકારામે એવું વિચાર્યું નહીં કે આના પર પરિસ્થિતિ શું થાય આખી. તો એમણે ખાલી આટલું જ કહીને ચાલી નીકળે ત્યાં આગળ. તો પેલી વખત ગામમાં તો પેટ ખુલ્લું રાખીને ચાલવા માંડી ગઈ. કોઈ પૂછે આ શું કે તુકારામનું, આ શું કે તુકારામનું છે આમ આખું. તો લોકો થૂક્યા કે આખું ગામ આજુબાજુનો વિસ્તાર એને ભગત માનતો હતો, આખો ભગવાનમય માનતો હતો, પણ આવો નીચ નીકળ્યો, નાલાયક નીકળ્યો લોકો. એટલે આપણે આટલી જ બુદ્ધિ હોય છે જે આખા તરત જ કોઈને જેને પગે પડતા હોઈએ એના પગ ભાગી નાખવા પણ આપણે જ તૈયાર થતા હોઈએ આખા. પછી આવું કર્યા પછી ગામ વાળા ભેગા થઈ અને ગધેડા ઉપર બેહાડ્યો, માથું એનું ટાલ કરાવી, ચૂનો ચોપડ્યો આખો. તો એને કીધું તુકારામે કે ખરેખર ભગવાન તું કેટલો મહાન છે આખો, કે સાડી મારી ગરીબી ના કારણે લગ્ન છે મારે ચાલી કરવા પડ્યા હતા, ઘોડા પર બેસવા નહોતું મળ્યું આખો, તો મને આ ધોળો ઘોડો ત્યાં આપ્યો આખો. પાછું એમ કે વરરાજા તરીકે બેહે તો આગળ મોટું હોય આખું, પણ આ બધા મને ઊંધો બેસાડ્યો કે આ બધા કેટલા લોકો મારી પાછળ આવી રહ્યા છે એમ કે આ મારા વરઘોડામાં કેટલા આવી રહ્યા છે આખા. તે બધું દ્રશ્ય મને જોવા મળે આખું, કારણ કે કેમેરા હતા નહીં, પણ મારી નજરમાં એના ફોટા પડી રહ્યા હતા આખા. એટલા માટે આ લોકોને આવું સૂજ્યું અને મને આમ બેસાડ્યો આખો. પાછો મારા લગ્ન થયા ત્યારે વાળ બહુ વધી ગયા હતા, લાંબા થઈ ગયા હતા આખા. તો આપણે વાળ પણ ઉતરાઈ આપ્યા કે આવા ટાઈપની અંદર મને વરઘોડે ચડાવવાનો હોય, પછી કલર પણ કરી આલ્યો, ચૂનો કરી નાખો. તો ખરેખર તું કેટલો ભગવાન મહાન છે. એટલે જે એના પાછળના દુષ્કૃત્યો થયા તો એને દુષ્કૃત્ય તરીકે ગણાય છે, બધા સત્કૃત્યો ગણાયા આખા. અને બધા પથ્થર મારતા હતા કે આટલી ફૂલઝડી મારા ઉપર કોઈ દાડો પડી નથી, આટલી ફૂલઝડી પણ ભગવાન તારા કારણે થઈ રહી છે આખી. તું મહાન છે કે આટલા બધા લોકો મારા ઉપર, અને મને કેટલો આમ ભીનો કરી નાખ્યો હતો, લોહી લુહાણ થઈ ગયેલો હતો, તો કે તે મને તારા ભાવની અંદર ભીનો કરી નાખ્યો ભગવાન તે આખો. તો દરેકમાં ગુણો જ જોયા ભગવાનના આખા. તો આવા મહાપુરુષો જે છે આખા, એ મહાપુરુષો હંમેશા આવું જોતા રહેલા હતા. ત્યારે દંભી લોકો હોય આખા, એ એનાથી વિરુદ્ધનો જે આખી દુનિયા હતી તો એ દંભની અંદર જોતી રહેલી હતી કે સાલા આપણે આવું સમજાતા અને તરત જ નિર્ણય લઈ લે છે. પણ એને કર્યું એને ભોગવશે જે કર્મ હશે, એમાં આપણે શા માટે આવું ઉપાડી લેવું જોઈએ કોઈનું. તો આવું જે એક સમજ આપે આવા મહાપુરુષો જે આખા, કર્કશા પત્ની હોય કે પ્રતિકૂળતા હતી ઘરની અંદર, તેમ છતાં પણ એને ભગવાનની ભક્તિને છોડી ન શકી. એમ એકનાથની વાત છે આખી જે આખી. તો એને અનુકૂળ પત્ની હતી, તો એને કોઈ પણ મહેમાન એકવાર ઘરે આવ્યા, મહેમાનો રાત્રે એક રાત બાર ભજનો ગયેલા હતા, તો મહેમાનો આવ્યા, વરસાદ હતો, તો એમણે કીધું કે હવે લાકડા છે ને બધા લાકડા બહાર જોઈએ, પલળી ગયેલા હતા, હવે રસોઈ કરી ખવડાવવું પડે આખું, એમના ઘેર કોઈ ભૂખ્યો જાય નહીં, તો કરવું શું આખું. તો ખાટલો હતો એને ભાગી એને બધો અંદર ચૂલામાં નાખી દીધો ને એમ કરીને રસોઈ બનાવી આખી અને બધાને જમાડ્યા, અને મહેમાનો બધા સુતા હતા ત્યાં આગળ આખા બીજા રૂમમાં છોડી દીધા આખા. પછી એક રાત મોડા આવ્યા તો ખાટલો હોય કે ખાટલો કેમ દેખાતો નથી ક્યાંય મારો એમ કે, એટલે કે મારો ખાટલો પૂછ્યું એમના પત્નીને, એટલે એમણે કહ્યું કે આ ચૂલામાં ગયો એમ કે કેમ એમ થયું, એટલે કે મહેમાન આવી ગયા લાકડા પલળી ગયા હતા, તો કશું વાંધો નહીં કે હું નીચે હોઈ જઈશ કે છે. અને મહેમાનો કે નીચે ઊંઘ્યા જ છે બધા, બીજા 2-4 ખાટલા હતા એમને આપી દીધા અને અમુક નીચે ઊંઘ્યા છે, તો એમની જોડે એ પણ હોઈ ગયા ત્યાં આગળ. તો એમને કઈ એનો વિરોધ ના કર્યો કે આવું તારે શા માટે કરવું, પૂછો કે એવું ના કર્યું કઈ આખું. એટલે
કન્સ્ટ્રક્ટિવ વિચાર હંમેશા કે પ્રભુ કાર્ય આવે જ્યાં આગળ તો દરેક કાર્ય પ્રભુના છે. આ જગતની અંદર ગમે એટલું ધન કમાઈએ, માન કમાઈએ, તો બધું અહીં મૂકીને જવાનું આખું. અને એ જ લોકો વખાણ કરે છે. આમ આપણે પણ સારા સારા સજ્જન માણસોના, ઋષિઓના યાદ કરીએ છીએ તો એ એમના નામ મૂકીને ગયા. અને એમણે જે કઈ કમાણી કરી તો આપણે એની પાસે કઈ કમાણી કરી, તો કુળની કમાણી કરી, ગોત્રની કમાણી કરી આખી, કે આપણે કયા કુળના છીએ, તો ગૌતમ કુળના છીએ, અમે વશિષ્ઠ કુળના છીએ. એમ અલગ અલગ ઋષિઓના જે નામો છે, ભારદ્વાજ કુળના છીએ, જે આખા અગસ્ત્યના કુળના છીએ, એ તો એક એના કુળ તરીકે આપણને એ લોકોને આપણે સ્વીકાર્યા. તો એ બધું મૂકીને આ બધું ધન કહેવાય છે આખું, કે અમારા કુળ ની અંદર કોઈ આંગળી ઊંચી કરી તો એની આંગળી કાપી નાખીએ અમે આખા. તો એ કુળ કયું, તો એ ઋષિઓનું કુળ છે આખું. તો આ બધી જે સમજણો આપી આખી આપણને, તો આ ભગવાન ત્યાં અર્જુનને સાક્ષાત પરમેશ્વર થઈને જે આ બધું ત્યાં આગળ આપ્યું છે જે આખું. અને આજ સુધીમાં કોઈની ભગવાન બોલેલી પોતાની વાણીઓ આજ સુધી ક્યાંય જોવા નથી મળી. એ જ વાણી એમણે આ ગીતાની અંદર અલગ રીતે જુદી પાડી આખી. અને વ્યાસ મુનિએ આ મહાભારતનો એક ભાગ છે આખો, તેમ સુધી જુદો પાડી અને સામાન્ય લોકો સુધી આ પહોંચાડી. અને દરેક માણસોના ઘરમાં ગીતા પહોંચી ગઈ આખી. હવે ઘણા વાંચે ના વાંચે, ઘણા એની પૂજા કરે પણ ચાંદલા કરી દે અને પલાળી ગીતાને એને હાવ રદ્દી કરી નાખે આખી. પણ એને અંદર એક શ્લોકની પણ એને ખબર રહે આખી. તો એટલા માટે પણ આ મંત્રો ભગવાનના બોલેલા મંત્રો છે. જેમ આપણું બાળક પણ જે કઈ બોલે છે તો કોઈ કહે છે કે અવાજ તમારા જેવો છે, થોડું તોતરું બોલે છે નાનું છે એટલે, અથવા તો તૂટક બોલે છે, પણ તમારા જેવો અવાજ લાગે છે એમ કે ત્યારે આપણે પણ આમ ખુશ થઈએ છીએ કે એ ભગવાન તે અમારા કુળની અંદર જન્મેલાનો આકાર એવો આપ્યો, કોઈનો કલર એવો આપ્યો, કોઈની ઊંચાઈ એવી, કોઈ તંદુરસ્તી એવી આપી, કોઈની વાણી એવી આપી છે. કંઈક ને કંઈક એના મળતું આપે એટલે એ કુટુંબનો છે એવું માનવાનું કારણ બને છે આખું. એમ આપણે પણ જોઈએ છે તો દરેક કુળની અંદર સિદ્ધિનું મોઢું છે તો ઘોડા જેવું છે આખું, આદિવાસીનું મોઢું છે તો ભિખારી જેવું છે. એને ભિખારી કોઈને થવું નથી. તેમ તો લાચારી ભરેલું મોઢું દેખાશે ત્યાં આગળ ત્યાં આખું. અથવા જે રાજપૂતનું મોઢું છે શૌર્યવાન દેખાશે. એની આંખો, એનો હોઠ, એની આના ભવા, એનું કપાળ એ શૌર્યવાન છે કે કોઈ પણ સમયે તત્પર છે, કોઈ પણ કૃતિની સામે પ્રતિકાર કરવા માટે તત્પર છે આખું. એમ બ્રાહ્મણનું હશે તો હંમેશા દયાવાન જેવો લાગશે કે મારું આ જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે જન્મ ભગવાને આપ્યો છે. એમ દરેક કુળના પણ જોઈશે તો એ બધા આખી રસ્તાઓ ભગવાને અલગ અલગ કરી નાખે. એમ અભ્યાસ કરતા જોતા જઈએ તો મારું જીવન પણ ભગવાન તારા કાર્ય માટે આપ્યું છે આખું. એટલે હું પણ મારા દબ દર્પણ ન કરતા અને ક્યાં જ્યાં જરૂર છે ત્યાં ખરેખર કરવો પડે આખો, એ બધું કરી અને પણ આ મારા જીવનને સાર્થક કરું. અને હું તારા આ ચરણે બધું આ ધરી અને એક મનુષ્ય જાઉં એટલા માટે આટલો સીધો બનાવે. તેમ સુધી હું તારા આગળ વાંકો વળું છું, કારણ કે આ તારી પ્રકૃતિને જોઉં છું, તારી આ કુદરતની બનાવેલી રચનાઓને જોઉં છું. ત્યારે ત્યાં આગળ હું ઝૂકી જાઉં છું. ત્યાં આગળ આખો એ મારું ઝૂકવું, એ પણ ત્યારે પશુ ઝૂકે છે વાત ખાવા માટે ઝૂકે છે, અથવા માર પડે છે તો ઝૂકી જાય છે ત્યાં આગળ. જયારે મનુષ્ય એને માર નથી પડતો, માલ મળે તો પણ ઝૂકી જાય છે ત્યાં આગળ, સમજણ મળે ત્યાં પણ ઝૂકી જાય છે. તો આવા જે સદગુણો ભગવાને આખા, એ સદગુણ મારા જીવનની અંદર પ્રસ્થાપિત થાય એટલા માટેના આપના 16મો અધ્યાય આખો કીધો છે આખો. સદગુણો કયા છે તો અભેમ સત્વ સંસ્કૃતિ જ્ઞાન યોગ વ્યવધાનમ દમચ યજ્ઞ સ્વાધ્યામ તો આર્જમ અહિંસા સત્યમ ક્રોધ ત્યાગ શાંતિ વૈષ્ણમ દયા ભૂતેશ લોલોત માર્દવ હિર્ચાપલમ તેજ ક્ષવાદૃત્ય અદ્રોહ નાતિ માન્યતા ભવતી સંબંધમ દેવી અભિજાત છે ભારત. એ ભારત આ 26 ગુણો જેના જીવનમાં આવશે આખા, તો એના જીવનનું કલ્યાણ થશે. અને આજે દંભો દર્પો, અભિમાન છે, ક્રોધ, આ બધા જે મદ છે, આ બધા જે દુર્ગુણ છે, એ દુર્ગુણોનો ક્યાં ઉપયોગ કરવો એની સાચી સમજણ પડશે. આપેલા તો મેં જ શાક આ સંપદાઓ, પણ ક્યાં વાપરવી. એમ જેમ આપણે છરી આપી છે તો શાક કાપવા માટે, ફળ કાપવા માટે આપી રાખીએ તો સુધારી અથવા ખરાબ વાગશે કાઢી અને ખાઈ શકો. પણ એ શરીર કોઈને મારવામાં કામ આવે આખી, તો એને કોઈ દાડો સજા થતી નથી. હંમેશા એનો હાથો કોના હાથમાં છે એ હાથો પકડનારનો. એટલા માટે આપણામાં કહેવત આવી કે આનો હાથો બની ગયો અથવા તો હોળીનો નારિયેળ બની ગયો. એટલે આગેવાની જે લેશે એના ઉપર આવા દોષારોપણ થતા હોય છે. તો મારો હાથ ક્યાં વપરાવો જોઈએ? જો કાર્યમાં વપરાય તો આપણા હાથ પૂજાય છે ત્યાં આગળ. કોના હાથ અડ્યા છે એની અંદર એમાં કાકા. કોઈની રસોઈ સારી હોય તો કે કોના હાથ અડ્યા છે કાકા, અને ખરાબ હોય તો કહેવાય કે આના હાથ ખવાય જ નહીં, આના હાથ પાડી પણ ના પીવાય આખું. આમ એમ હાથની પણ પૂજન થવું જોઈએ. એટલા માટે આપણે ભગવાન આગળ હાથ ધરીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ આખું. જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ. સમય થઈ ગયો, હું મંત્ર લઈ લો. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાદ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ.